जोटा कि MZ003 तार पार्ट ओके एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी अच्छी बायोकेमिस्ट्री अच्छी फिजियोलॉजी फास्ट देखिए फिजियोलॉजी को चैप्टर अच्छे प्रथम सर्कुलेटरी सिस्टम कौन आसूसी जोटा कि आमर हार्ट फाट आसूसी हार्ट ब्लड एगुड़ा सब कौन आसूसी ना सर्कुलेटरी सिस्टम तुमको फास्ट मन रखा पड़ो सर्कुलेशन माने कौन आम बॉडी रे कोड़ा सर्कुलेशन हो ब्लड आम बॉडी रे ब्लड टी सर्कुलेशन हो किंतु जदि आम देखुचु कॉकरोच किंबा केती जेती अछि आर्थ्रोपोड्स ताको बॉडी रे कौन ब्लड सर्कुलेशन हो ना ताको बॉडी रे ब्लड नहीं आम भय कॉकरोच को काटिले कौन आम भय ब्लड देखा कि बॉडी रे देखा नहीं ता भीतर देखा जाए हिमोलिम्फ ओके आमर जमती ब्लड अच्छी भीतर कौन अच्छी हिमोलिम्फ अच्छी ओके तो आम बही भी गोटे चित्र दिखाई ये चित्र आम देखा पाऊँ यहाँ गोटे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ गोटे अच्छे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओके ओपन कौन देखा जी आर्थ्रोपोड अच्छी मलुस्का अच्छी से गुड़ाक हूँ ओपन टाइप रो सर्कुलेटरी सिस्टम ये आम देखा पाऊँ गोटा आमर देखाई कॉकरोच कॉकरोच ये हार्ड अच्छी हार्ट कौन कर पंप कला माने तांकर लिक्विड टाइप रो कौन थी ना हिमोलिम्फ आमर जमी ब्लड अच्छी सेमती कौन अच्छी हिमोलिम्फ गुड़ाक अच्छी हिमोलिम्फ गुड़ाक कौन हम ना बाहर को आसो हिमोलिम्फ गुड़ा बाहर को आसो हिमोलिम्फ गुड़ा बाहर को आसो बाहर जो प्लेसटा मैंने बाहर जो प्लेसटा हार्ट को छाड़ दे सो हार्ट रो जो बाहर जो स्पेसटा आम कौन कहूँ ना हिमोसेल है हिमोसेल HEMOCOL हिमोकोएल फास्ट तो रोजी हार्ट हार्ट हो मिडिल रोजी हार्ट तापर हार्ट जो बाहर स्पेस गुड़ाक ये जो बाहर स्पेस गुड़ाक से जो बाहर स्पेस को आम कौन हिमोसेल जिते हार्ट टी पंप कर हिमोलिम्फ गुड़ाक बाहर आसूसी तापर से गुड़ाक पुणी थे कौटी एंटर कर हिमोलिम्फ गुड़ाक हार्ट भीतर एंटर करमती किसी मेकानिजम हुए कौन आमर कॉकरोच रो हार्ट रे जोड़ा कहते ओपन टाइप रो सर्कुलेटरी सिस्टम नॉट क्लोज क्लोज हेले तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो फ्लूइड गुड़ाक डायरेक्टली सेल कांटेक्ट रे आसीबो नहीं जेमती आमर फ्लूइड गुड़ाक ब्लड गुड़ाक डायरेक्टली सेल कांटेक्ट रे आसु नहीं सेमिति जदि आम देखिया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से फ्लूइड गुड़ाक डायरेक्टली क्या कांटेक्ट आसो ना सेल कांटेक्ट रे आसो नहीं ओके ये दीटा जिन विषय बुक रे दिखाई ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ओके क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ये दीटा विषय आम फास्ट तो जाना पड़ो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रे कौन अच्छी ना हिमोलिम्फ जमी आमर ब्लड अच्छी ताकर सेमती हिमोलिम्फ अच्छी ओके तो हिमोलिम्फ गुड़ाक कौन हुए ना हार्ट पंप करे कम कर हिमोलिम्फ गुड़ाक कौन अच्छे बाहर को बाहरी पयासे आसला से हिमोलिम्फ गुड़ाक हिमोकोल कोल अच्छी बाहर जो स्पेस गुड़ा कहते हिमोकोल से कौन करती से हिमोलिम्फ गुड़ाक पयासे बाहर को हार्ट रू बाहर को बाहरी पयासला हिमोकोल पर हिमोकोल पहुँचला से पुणी थे से हार्ट भीतर को एंटर कर जाए ओके एमती किसी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो थे कि सेल गुड़ाक डायरेक्टली सॉरी जोटा कि आमर फ्लूइड फ्लूइड जमी आमर जमी ब्लड अच्छी सेमती ब्लड भया कौन अच्छी हिमोलिम्फ हिमोलिम्फ गुड़ाक डायरेक्टली सेल कांटेक्ट आसुंती किंतु क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रे कौन हम ना डायरेक्टली सेल कांटेक्ट रे आसीबो नहीं से फ्लूइड गुड़ाक ओके से गुड़ा कौन हम ना फास्ट तो जमती आमर ब्लड अच्छी ब्लड गुड़ाक डायरेक्टली आम सेल कांटेक्ट रे आसे ना ओके सेल को किसी ग्लूकोज दरकार ऑक्सीजन दरकार कौन करियो ना आमर जो सेल अच्छी फास्ट तो ब्लड वेसल दी प्रकार अच्छी कैपिलारी अच्छी तो ब्लड वेसल दी प्रकार अच्छी गोटे अच्छी कैपिलारी आ गोटे अच्छी सॉरी आर्टरी आउ वेन एबे आर्टरी होची ऑक्सीडेटेड ब्लड आ वेन होची डीऑक्सीडेटेड ब्लड से गुडा डिवाइड हुए डिवाइड हो सारा पर जाइकिरी से गुडा पतला पतला कैपिलारी डिवाइड होती आर्टरी आउ वेन कैपिलारी से डिवाइड हुए से कैपिलारी वाल गुड़ाक कौन थाए पतला थाए तापर सेल को कौन कौन दरकार
ତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ କ୍ୟାପିଲାରିରୁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ। ଧର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର, କ୍ୟାପିଲାରି କ'ଣ କରିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ସେ ସେଲ୍କୁ। ଓକେ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଥାଏ ତା ଭିତରେ, ସେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରେ କ୍ୟାପିଲାରି ଫାଷ୍ଟ ତ ଦିଅନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍କୁ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କ'ଣ ଦେବ ନା ସେଲ୍କୁ। ଏମିତି କିଛି ମେକାନିଜମ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓପନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍। ଓପନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯିବ ଯେତିକି ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଇନସେକ୍ଟ ରହିଲା। ଓକେ, ଏସବୁଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା ଓପନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଓପନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କ'ଣ ନା ହିମୋଲିମ୍ଫ। ହିମୋଲିମ୍ଫଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ହିମୋଲିମ୍ଫ ପ୍ରାଇମେରିଲି କମ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଭେରିୟସ୍ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଓକେ, ତ ହିମୋଲିମ୍ଫ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ସଲ୍ଟ ଥିବ, ୱାଟର୍ ଥିବ, ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଥିବ। ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ସଲ୍ଟ ମିନ୍ସ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିବ। ୱାଟର୍ ବି ଥିବ ହିମୋଲିମ୍ଫରେ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ କାମ କରେ। କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ହର୍ମୋନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରେ ଯେଉଁଟାକି ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ନଟ୍ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍। ଆମ ଦେହରେ ତ ବ୍ଲଡ୍ ଥାଏ, କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯିବ ଯେତିକି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରହିଲା ଇନସେକ୍ଟ, ଓକେ, ମଲୁସ୍କା, ସ୍ନେଲ୍ସ, ସେଇଥିରେ ଦେଖାଯିବ ଓପନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ନଥିବ, ଯେମିତି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନୋ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓପନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଓକେ, ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡରେ ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ ଆଉ ମଲୁସ୍କା, ଏଥିରେ ଦେଖାଯିବ ଓପନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ହିମୋଲିମ୍ଫ ହେଉଛି ମେନ୍, ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ଟା ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ହିମୋଲିମ୍ଫ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ସଲ୍ଟରେ ତିଆରି, ୱାଟର୍ ଥାଏ ସେଥିରେ, ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ସଲ୍ଟ ଥିବ। ଓକେ, ଏମିତି କିଛି କାମ ହୁଏ ଓପନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁକ୍ରେ, ଓପନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ହ୍ୟାପ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍, ଓକେ, ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଯେତିକି ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାହେଉଛି, କ୍ଲୋଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓପନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କ'ଣ କିଛି ରହୁନି, ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ କିଛି ରହୁନାହିଁ। ଓକେ, ଓପନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ରହୁନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର୍ ଅଧିକ ହେବ ନା କମ୍ ହେବ, କିଛି ଧର ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ରହୁନି, ଧର ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଡ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ପ୍ରେସର୍ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଆର୍ଟେରିର ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ ଅଧିକ ଥାଏ ଭେନ୍ ତୁଳନାରେ। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଡ଼ନୀରେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ସେଥିରେ କିଛି କ'ଣ ରହୁନାହିଁ, କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ରହୁନାହିଁ। ଆମ ଭଳିଆ କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ, ଲୋୟର୍ ଆନିମଲ୍ରେ, ଯେମିତି ଇନସେକ୍ଟ ଆମେ କହୁଛୁ, ଓକେ, ମଲୁସ୍କା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେସବୁଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ରହୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ଟା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ହିମୋଲିମ୍ଫ, ସେଇଟା ଫ୍ରିଲି ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ଫ୍ରିଲି ଫ୍ଲୋ ହେଲା ମାନେ ତାର କିଛି ପ୍ରେସର୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଏଣ୍ଟର କରିଯିବ କାହା ଭିତରୁ, ସେ ହାର୍ଟ ଭିତରୁ, ଇନସେକ୍ଟର ହାର୍ଟ ଭିତରୁ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ପ୍ରେସର୍ଟା ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଓକେ, ଓପନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ blood pressure is low, okay, as compared to closed circulatory system। କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ ରୁହେ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଓକେ, ଲୋ ପ୍ରେସର୍ ଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓପନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଥିରେ, ଇନସେକ୍ଟ, ସ୍ପାଇଡର ବି ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଇନସେକ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ରହିଲା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ ମାନେ ଇନସେକ୍ଟ, ସ୍ପାଇଡର ଯିବ ହେଲା, ମଲୁସ୍କା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ, ସ୍ନେଲ୍, ଗେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା, ସେଇଥିରେ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ଓପନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, in a closed circulation blood flows in a continuous circuit of tubes from arteries to veins through a capillary। okay, तो in the closed circulatory system କ'ଣ ହେଉଛି, କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ଓକେ, ଇନ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ଲଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ଲୋ କରେ। ଓକେ, ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରେ, ଇଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଟୁ ଆର୍ଟେରୀ ଥ୍ରୁ କ୍ୟାପିଲାରୀ where gaseous exchange occurs and then it back to the heart through veins। ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଆସେ କେଉଁଠିକି ନା ଆମର ଭେନ୍ ପାଖକୁ। କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରାପୁରି କ୍ଲୋଜ୍ ଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହାର୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ, ଆର୍ଟେରୀ ଥାଏ, ଭେନ୍ ଥାଏ, ଏସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଥାଏ। ଓକେ, କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଦରକାର, ସେ କି ପମ୍ପ, ଆର୍ଟେରୀ ଦରକାର,
ଭେନ୍ ଦରକାର ଆଉ କ୍ୟାପିଲାରି ଦରକାର। ଆର୍ଟେରୀ ଆଉ ଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ ହୁଏ ସେମାନେ କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? କ୍ୟାପିଲାରିରେ କନଭର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କ୍ୟାପିଲାରି ପତଳା ପତଳା ନୁହେଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହୁଏ। ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହୁଏ। କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କୋଉଥିରେ ଦେଖାଯିବ? ଆମ ଦେହ ଦେଖାଯାଏ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଯେତିକି ଜଣ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିରେ ଆମର ରହିଲା ଅକ୍ଟୋପସ୍, ୟାର୍ଥୱାର୍ମ, ଓକେ, ଏସବୁଥିରେ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। କେତେଟା ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ବହିରେ ବି ଦେଇଛି ୟାର୍ଥୱାର୍ମ, ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଏସବୁ ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଇନ୍ ଦ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ propulsive organ pumping blood into the arterial system and maintaining a high blood pressure in the arteries। या माने कौन ना जेते कि हमर हार्ट पंप करछि, हार्ट गोटे पंपिंग ऑर्गन माने तार काम होछि पंप करी, ओके। हार्ट कौन करियो ना पंप करियो एवं ड्राइविंग करियो ब्लड को, कोडी ड्राइविंग करियो आर्टरी को। आर्टरी रुहे हाई प्रेशर, ओके। हार्ट जते पंप करे, हार्ट होछि पंपिंग ऑर्गन, से सब पंप करथाए जोटा कि कार्डियक मसल तैयारी हार्ट जानथियो। हार्ट विषय में आम आगू देखिए केतेटा कौन सी चैम्बर अच्छी और सेटा केमती कौन काम कर। जेनेराली आमको मन रखा पड़ो हार्ट हूँ गोटे पंपिंग ऑर्गन, पंप करियो एवं सी पंप करियो, सी पंप कला माने ब्लड गुड़ाक डायरेक्टली क्या भर एंटर कर आर्टरी भर, से आर्टरी भर एंटर कला माने से आर्टरी ब्लड गुड़ाक सर्कुलेसन हो सब ऑर्गन पहुँचो, ओके। आर्टरी ब्लड गुड़ाक सर्कुलेसन हो सब ऑर्गन पहुँचो, से आर्टरी अधिक ब्लड प्रेशर थाए आज कंपेयर टू वेन, ओके। आर्टरी अधिक ब्लड प्रेशर थाए, हार्ट जो पंप करे आर्टरी ब्लड गुड़ाक एंटर कर जाए, कलापर जा सब ऑर्गन से पहुँचे, ब्लड गुड़ाक पहुँचला जो आर्टरी गुड़ाक कैपिलरी डिवाइड होती छोटे छोटे कैपिलरी, कैपिलरी थिन वाल थाए, थिन वाल न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ये सब अदर सब्सटेंस ये सब एक्सचेंज हुए हेलापर जिते आउ जी सब रहा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एगुड़ा सब एटा पुणी थे कैपिलरी भर एंटर कर भेन बाट दे पुणी थे कौन करे ना पुणी थे हार्ट भर पलि आसे। एमती किसी मेकानिजम हुए एवं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रे किए किए काम कर गोटे हार्ट रोचे, आउ गोटे हूँ आर्टरी, आउ गोटे भेन, आउ हूँ कैपिलरी, ओके। आर्टरी आउ भेन जो डिवाइड हुए छोटे गोटे कैपिलरी से डिवाइड होती, ओके। ये जिन मन रखा पड़ो क्लोज माने एक भर किसी स्पेस ना, से क्लोजली सर्कुलेसन करती क्या ना ब्लड को आम बॉडी भर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रे किए किए इनवॉल्व होती हार्ट, आ गोटे रहा आर्टरी, भेन, आ गोटे रहा कैपिलरी, ओके। ये सब जिन ये सब सिंपल जिन मन रखियो। तापर हम देखुछु ना द ब्लड इज अंडर sufficiently high pressure in a closed circulation to permit the ultrafiltration of the blood in a tissue, okay। ultrafiltration माने फिल्ट्रेशन कोडी फिल्ट्रेशन हो किडनी रे, ओके। तो जनरली हम जते देखु ब्लड को, ब्लड रे हमर गोटे रोच आर्टरी आ गोटे वेन रोच, आर्टरी वेन जो डिवाइड होती है कैपिलरी डिवाइड हो। कैपिलरी कौन ना छोटिया छोटिया ब्लड वेसल, कैपिलरी इज ए स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, ओके। यार काम कौन कैपिलरी, कैपिलरी काम हूँ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट, ओके। सब एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज हम क्या भर ना कैपिलरी भीतर आउ सेल भीतर, ओके। गैसियस एक्सचेंज वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्शन ये सब काम हूँ कार कैपिलरी। कैपिलरी हूँ छोटिया छोटिया ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन डिवाइड होती कैपिलरी गुड़ाक कन्वर्ट होती, कैपिलरी वाल गुड़ाक पतला थाए आज कंपेयर टू आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन ब्रांच होकर कैपिलरी कन्वर्ट होती, आर्टरी और वेन ब्रांच होकर कैपिलरी कन्वर्ट होती, कैपिलरी गोटे पार्ट कार आर्टरी और वेन। तापर आम ये पढ़ला जे अल्ट्राफिल्ट्रेशन हूँ द ब्लड अंडरगो सफिशिएंट हाई प्रेशर एंड इट इन ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट परमिट अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन माने कौन ना कौटी हूँ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुए आम किडनी रे, किडनी रे कौन हुए ना अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन माने कौन जमती आम ग्लोमेरुलस रे, ग्लोमेरुलस रे कौन अच्छी ना फिल्ट्रेशन हूँ कौन ना से आमर
ସେମି ପରମିଏବଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ କେଉଁଠି ନା ଆମର ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ସେମି ପରମିଏବଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆର୍ଟେରୀରେ ପ୍ରେସର ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫିଲ୍ଟର ହେଇଯାଏ କେଉଁଠି ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ। ଫିଲ୍ଟର ହେଇକରି ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ରହିଲା ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତି ବ୍ଲଡ଼ରେ ରହିଲା ଆୟରନ୍, ୱାଟର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକରି ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ କେଉଁଠି ନା ଆମର ହାର୍ଟ ପାଖରେ। ଓକେ, ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଆର୍ଟେରୀରେ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ଥାଏ। ଆର୍ଟେରୀରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ହାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପମ୍ପ କରେ ସେଇଟା ଦେଇଦିଏ କାହାକୁ, ଆର୍ଟେରୀକୁ ଦେଇଦିଏ। ତ ଆର୍ଟେରୀରେ ପ୍ରେସର ଅଧିକ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଅଧିକରେ ସେଟା ଆସେ କିଡ଼ନୀ ପାଖରେ, ସେଟା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ତା ଭିତରେ ବ୍ଲଡ଼ ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ୱାଟର, ଆୟରନ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି ହାର୍ଟ ପାଖରେ। ତ ଏମିତି କିଛି ମେକାନିଜମ୍ ହୁଏ। ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ଆମର କିଡ଼ନୀରେ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବର୍ଟିବ୍ରେଟରେ କିଡ଼ନୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍। ଓକେ, ତ ଓପନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ। କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସବୁ ସେଲ୍କୁ ଦେବାର ଥାଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କୀଟ ପତଙ୍ଗରେ, ଇନସେକ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଆମର ସ୍ନେଲ୍ସରେ, ତାଙ୍କର ବଡି ସେତେ ବଡ଼ କି ଆମ ଭଳିଆ ସେତେ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଇନସେକ୍ଟରେ ତାର ବଡି ହେଉଛି ସାନ ହେଲା, ଛୋଟିଆ, ତା ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ଛୋଟିଆ, ତା ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ବଡ଼। ମାନେ ସବୁ ସେଲ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଓକେ, ଆୟନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେବାର ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଓପନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ହେବ ନା କମ୍ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଓପନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପ୍ରେସର ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ ଥାଏ କେଉଁଠି ନା ଆମର ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ ଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ଲଡ଼ କିଛି ଭେସେଲ୍ ସେଥିରେ ନଥାଏ। ଓକେ, କ୍ୟାପିଲାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଥାଏ ଓପନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଟିକେ ପ୍ରେସର ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ ଥାଏ। ପ୍ରେସର ଯଦି କମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସବୁ ସେଲ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି? ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରେସରଟା ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ସେଲ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆମ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସେଲ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ପମ୍ପିଂ ଅର୍ଗାନ୍ ଦରକାର ଏବଂ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦରକାର। ତ ଆମର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସେଲ୍ ଅଛି। ତ ସବୁ ସେଲ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ହାର୍ଟ ଅଛି, ଆର୍ଟେରୀ ଅଛି, ଭେନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଆର୍ଟେରୀ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରେ ସେ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚି ଦିଏ କେଉଁଠି ସବୁ ସେଲ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ବାହାରିଲା, CO2 ଫିଓ2 ଯାହା ବି ହଉ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭେନ୍ ବାଟ ଆଣିକରି ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚାଏ କେଉଁଠି ନା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେବ। ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଦେବ କେଉଁଠି ନା ପୁଣି ଥରେ ହାର୍ଟ ପାଖରେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭେନ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍। ଓକେ, ଆର୍ଟେରୀ ଆଉ ଭେନ୍। ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟେରୀରେ ଥାଏ, ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ହେଉଛି ଭେନ୍ରେ ଥାଏ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଓପନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ରଟି। ଓକେ, ଏ ବୁକ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ କକ୍ରୋଚ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଓପନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ୟାର ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଥିରେ ତାର ହାର୍ଟ ଥାଏ। ହାର୍ଟରେ ଚାମ୍ବର ଥାଏ, ଆମର ଯେମିତି ଚାମ୍ବର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବି ହାର୍ଟର ଚାମ୍ବର ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି 13ଟା ଚାମ୍ବର ଥାଏ। ଓକେ, ହାର୍ଟର 13ଟା ଚାମ୍ବର ଥାଏ କକ୍ରୋଚ୍ରେ। ଥୋରାସିକ୍ ଥାଏ, ଆବ୍ଡୋମିନାଲ୍ ଥାଏ, ନଟ୍ ହେଡ୍ ରିଜନ୍। ହେଡ୍ ରିଜନ୍ କିଛି ନଥାଏ। ଥୋରାସିକ୍ରେ ଥିବ ଆମର 3ଟା ଚାମ୍ବର, ଆବ୍ଡୋମିନାଲ୍ରେ ଥିବ 10ଟା ଚାମ୍ବର। ଟୋଟାଲି କେତେଟା ଚାମ୍ବର ହାର୍ଟରେ 13 ଚାମ୍ବର ହାର୍ଟ ଥାଏ କେଉଁଠି କକ୍ରୋଚ୍ରେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରେ ନା ହାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପମ୍ପ କରେ, ତାର ହାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପମ୍ପ କରିବ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାର ହିମୋଲିମ୍ ଥିବ, ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ନଥିବ, ହିମୋଲିମ୍ ଥିବ। ହିମୋଲିମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ୱାଟର ଥିବ ତା ସହିତ କିଛି ଆୟନ୍ ଥିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଥିବ। ସେ ଯେତେ ପମ୍ପ କରିବ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ହିମୋଲିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହାର୍ଟରୁ କେଉଁଠି ଆସିବ, ବାହାରକୁ ପଳାଇଆସିବ। ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାହାର ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହିମୋସିଲ୍ ହେଲା, HEMOCOEL, ହିମୋକଏଲ୍। ହିମୋକଏଲ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାଭିଟିଟା, ବାହାର ଯେଉଁ କ୍ୟାଭିଟିଟା ତାକୁ କହିବା ହିମୋକଏଲ୍। ହିମୋକଏଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି ବାହାର କ୍ୟାଭିଟିକୁ କହନ୍ତି। ସେ କ୍ୟାଭିଟିରେ ସବୁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ସେ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବ ନା ହିମୋଲିମ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦେବ। ତାପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଏଣ୍ଟର କରିଯିବ କେଉଁଠି ନା ହାର୍ଟ ଭିତରକୁ। ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ଉପର ଓପନିଂ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ଉପର ଓପନିଂ କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟିଆ।
ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଉପରେ ଓପନିଂ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଓଷ୍ଟିଆ। ଓଷ୍ଟିଆ ବାଟେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ହିମୋଲିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଣ୍ଟର କରିଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଓପନ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁନାହିଁ ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମର କ୍ୟାପିଲାରି ଅଛି, ଆର୍ଟେରୀ ଅଛି, ଭେନ୍ ଅଛି। ହାର୍ଟ ହେଉଛି ମଝିରେ, ଆର୍ଟେରୀ ଭେନ୍ ଦୁଇ ପଟେ ଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା କେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପିଲାରିରେ, ତାପରେ ସେଇଟା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା, ସି ହେଲା ଆଉ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା କ୍ୟାପିଲାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କ୍ୟାପିଲାରି କ'ଣ କରିବ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପତଳା କ୍ୟାପିଲାରି। ଓକେ, ଏତିକି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ। ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ହାର୍ଟଟି ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ହାର୍ଟଟି ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆମ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଲଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟ ଲଙ୍ଗସ୍, ରାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗସ୍। ରାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗସ୍ରେ 3ଟା ଲୋବ୍ ଥାଏ, ଲେଫ୍ଟ ଲଙ୍ଗସ୍ରେ 2ଟା ଲୋବ୍ ଥାଏ। 2ଟା ଲଙ୍ଗସ୍ର ମିଡିଲ୍ରେ ଥାଏ କ'ଣ ନା ହାର୍ଟ। ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ 2 ଲଙ୍ଗସ୍। ଓକେ, ତ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଲାଇଜ୍ ବିଟୱିନ୍ 2 ଲଙ୍ଗସ୍। ତ ଯେଉଁ ତଳେ ଅଛି ଡାଇଫ୍ରାମ୍, ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ଡାଇଫ୍ରାମ୍। ଡାଇଫ୍ରାମ୍ର ଠିକ୍ ଉପରକୁ କ'ଣ ଥିବ ନା ହାର୍ଟ ଥିବ। ଆମେ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ଲଙ୍ଗସ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଣ୍ଟର ହେଉଛି, ଡାଇଫ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ହାର୍ଟଟା ତା ମିଡିଲ୍ରେ ଥାଏ। 2ଟା ଲଙ୍ଗସ୍ର ମିଡିଲ୍ରେ କ'ଣ ଥିବ? ହାର୍ଟ ଥିବ। ହାର୍ଟ ଇଜ୍ କମ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ 4 ଚାମ୍ବର। ଓକେ, ହାର୍ଟ କେଉଁ କ୍ୟାଭିଟିରେ ଥାଏ? ଥୋରାସିକ୍ କ୍ୟାଭିଟି। ଥୋରାସିକ୍ ହେଉଛି ଆମର ଉପର ଯେଉଁ କ୍ୟାଭିଟି, ଛାତି ଯେଉଁ କ୍ୟାଭିଟି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଥୋରାସିକ୍ କ୍ୟାଭିଟି। ତଳ କ୍ୟାଭିଟି ହେଉଛି ଆବ୍ଡୋମିନାଲ୍ କ୍ୟାଭିଟି। ଓକେ, ହାର୍ଟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଥୋରାସିକ୍ କ୍ୟାଭିଟିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏବଂ ହାର୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କିଏ ଦିଏ? ଆମର ଯେଉଁ ରିବ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, 12 pairs of ribs present in our chest। ତ ରିବ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରେ ନା ହାର୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଏ। ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ହାର୍ଟକୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଏ ରିବ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରିବ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହଟେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ହାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଲେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବଡ଼ ଜୋରରେ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଲଙ୍ଗସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ, ହାର୍ଟ ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ହାର୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଥୋରାସିକ୍ କ୍ୟାଭିଟିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ହାର୍ଟର ବି ଗୁଡ଼ାକ ଲେୟାର୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ର ଲେୟାର୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ହାର୍ଟର ବି ଲେୟାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିବେ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ 2ଟା ଲଙ୍ଗସ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ମିଡିଆଷ୍ଟେନମ୍। ତ ହାର୍ଟର ଯେତିକି ସବୁ ଲେୟାର୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମର 3 ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋକାର୍ଡ଼ିୟମ୍, ମାୟୋକାର୍ଡ଼ିୟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏପିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍। ଓକେ, ଏଣ୍ଡୋକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ ହେଉଛି ଇନର ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଏଣ୍ଡୋକାର୍ଡ଼ିୟମ୍। ମାୟୋକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ ହେଉଛି ମିଡିଲ୍ ଲେୟାର, ଏପିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ ହେଉଛି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାର। ଓକେ, ପେରିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ ହେଉଛି ସ୍ୟାକ୍ ଲାଇକ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାର୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏମିତି କିଛି ଆମର 3ଟା ଲେୟାର ଥାଏ। ଓକେ, ଏଣ୍ଡୋକାର୍ଡ଼ିୟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାୟୋକାର୍ଡ଼ିୟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏପିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍। ଓକେ, 3ଟା ଲେୟାର ଥିବ ଆଉ ହାର୍ଟର। ତ ଏଇସବୁ ଲେୟାରରେ କଭର୍ ହେଇକି ଥାଏ ଆଉ। ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ହାର୍ଟର 3ଟା ଲେୟାର ରହୁଛି, ଏଣ୍ଡୋକାର୍ଡ଼ିୟମ୍, ମାୟୋକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଏପିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ହାର୍ଟ। ଓକେ, ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମାମାଲିଆନ୍ ହାର୍ଟ 4 ଚାମ୍ବର। ମାମାଲିଆନ୍ ହାର୍ଟ ହାଜ୍ 4 ଚାମ୍ବର, 4ଟା ଚାମ୍ବର ଥାଏ ମାମାଲିଆନ୍ ହାର୍ଟରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଟ୍ରିୟମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍। ଓକେ, 2ଟା ଆଟ୍ରିୟମ୍, 2ଟା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍। ଉପର ଯେଉଁ ଚାମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ଆଟ୍ରିୟମ୍, ତଳ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍। ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ୍, ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ୍, ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍, ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍। ଓକେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ତା ଭାଲ୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ କାହା ଭିତରେ? ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବ ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବ ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ। ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ୍ ଆଉ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍, 3ଟା ଭିତରେ ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ୍ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍ ବାଇକସ୍ପିଡ୍। ଓକେ, ତ ଏମିତି କିଛି ଥାଏ ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ। ହାର୍ଟର କିଛି ଏମିତି ମେକାନିଜିମ୍ ଥାଏ। ଏବଂ ସେମିନାଲ୍ ଭାଲ୍ଭ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିନାଲ୍ ଭାଲ୍ଭ, ସେଇଟା ଥାଏ। ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ବାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଯାଏ ପମ୍ପ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମିନାଲ୍ ଭାଲ୍ଭ ଥାଏ। ଓକେ, ତାର ମେକାନିଜିମ୍ ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ 2ଟା
ଭେନ୍ ଅଛି। ଇନଫେରିୟର ଭେନା କାବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁପେରିୟର ଭେନା କାବା। ଭେନ୍ ଆଉ ଇନଫେରିୟର ଭେନା କାବା ଆଉ ସୁପେରିୟର ଭେନା କାବା ଦୁଇଟାରୁ ବଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ଡିଅକ୍ସିନେଟେଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସିଥିବ, ଡିଅକ୍ସିନେଟେଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେମିତି ଆସିଲା? ଯେଉଁଥିରେ କି CO2 ମିଶିଛି। ସେଲ୍ କ'ଣ କଲା? ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆର୍ଟେରୀକି CO2 ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କ୍ୟାପିଲାରି ଏଣ୍ଟର ଗଲା, ତାପରେ ସେଇଟା ଭେନ୍ ଏଣ୍ଟର କଲା। ତ ସୁପେରିୟର ଭେନା କାବା ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଭେନା କାବା ଡିଅକ୍ସିନେଟେଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେତିକି ସବୁ ସେଲ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁଠି? ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମରେ। କେଉଁଠି? ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମରେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମରେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ ବ୍ଲଡ଼କୁ, ଡିଅକ୍ସିନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼କୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ଆମର କାହା ପାଖକୁ? ନା ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍, ତା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ସେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ପୁଣି ଥରେ ଫେରିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଓକେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ପମ୍ପ କରିବ, ସେ ଭାଲ୍ଭ କ'ଣ କରିବ? ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଖୋଲିଯିବ କେଉଁ ଭାଲ୍ଭଟି? ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି, କେଉଁ ଭାଲ୍ଭଟି ଦେଖାହେଉଛି ଏଠି? ଯେଉଁଟା ଦେଖାହେଉଛି ଆମର ଏଇପଟେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭାଲ୍ଭଟା ସେମିଲୁନାର ଭାଲ୍ଭ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇପଟେ, ସେ ଯେଉଁ ସେମିଲୁନାର ଭାଲ୍ଭ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଯେଉଁ ଡିଅକ୍ସିନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଅଛି ସେ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ବାଟ ଦେଇ କ'ଣ କରିବ? ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠିକି? ନା ଲଙ୍ଗସ୍ ପାଖରେ। ଲଙ୍ଗସ୍ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଲଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନେଟ୍ କରିବ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶାଇବ। ମିଶାଇଲା ପରେ ସେ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭେନ୍ ଦେଇକରି ସେ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ଏଣ୍ଟର କରିବ କେଉଁଠିକି? ନା ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମକୁ। ଓକେ, କେଉଁଠି? ନା ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀର କାମ ହେଉଛି କେଉଁ କାମ? ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଆଉ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭେନ୍ର କାମ କ'ଣ? ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀର କାମ ହେଉଛି ଡିଅକ୍ସିନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼କୁ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚାଏ କେଉଁଠି? ହାର୍ଟ ପାଖରେ। ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭେନ୍ ହେଉଛି ହାର୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିବ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ତାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି? ଲଙ୍ଗସରୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଆସିଥିବ ତାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବ ହାର୍ଟ ପାଖରେ। ଓକେ, ହାର୍ଟର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ? ନା ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭେନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼କୁ ନେଇକରି ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଲଙ୍ଗସରୁ ପହଞ୍ଚୁଛି କେଉଁଠି? ନା ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମରେ। ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମରେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମରୁ ନେଇକରି ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠିକି? ନା ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ରେ। ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ। ସେ ଭାଲ୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ଲଡ଼ଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ସେ ଭାଲ୍ଭଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେତେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେ ପମ୍ପ କରିବ, ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଆଉଟା ଦେଇକରି ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ତ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ୍ ପୁଣି ଥରେ ପମ୍ପ ହେବ। ପମ୍ପ ମାନେ ଶୁକୁଡ଼ିବ। ପମ୍ପ ଯେତେ ହେବ ସେ ଆଉଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ ସବୁ ଅର୍ଗାନରେ। ଓକେ, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ଯେତିକି ଧର ଲିଭର ହଉ, କିଡ଼ନୀ ହଉ, ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ବ୍ଲଡ଼। ଓକେ, ଏମିତି କିଛି ମେକାନିଜିମ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଏ ବୁକ୍ରେ ବି ପଢ଼ିଦେବ ତୁମେ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ଡିଅକ୍ସିନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଏମିତି ମେକାନିଜିମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଇଛି ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ ହାର୍ଟ ଆଉ ହାର୍ଟର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ହାର୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ହେଲା। ଏସବୁ ତ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା। ହାର୍ଟରେ 4ଟା ଚାମ୍ବର ଥିବ ହେଲା। ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ, ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ ଥାଏ କାହା ଭିତରେ? ରାଇଟ୍ ଆଟ୍ରିୟମ୍, ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ, ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ୍ ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ ଭିତରେ ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ। ଓକେ, ସେମିନୁଲାର ଭାଲ୍ଭ ଥାଏ, ଏଠି ଥାଏ ସେମିନୁଲାର ଭାଲ୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ କରେ? ଡିଅକ୍ସିନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ଟାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଛାଡ଼ିକି ପହଞ୍ଚାଏ କେଉଁଠି? ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆବଡ଼ା ବାଟ ଦେଇ ଡିଅକ୍ସିନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପହଞ୍ଚାଏ କେଉଁଠି? ଲଙ୍ଗସରେ। ଲଙ୍ଗସରେ ସେଇଟା ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଭେନ୍ ବାଟ ଦେଇ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚେ ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମରେ। ଲେଫ୍ଟ ଆଟ୍ରିୟମ୍ ତାପରେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି? ନା ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ରେ। ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ ପମ୍ପ ହେବ। ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ର ୱାଲ୍ ଟିକେ ମୋଟା ଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏକୁ ପ୍ରେସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକ ପ୍ରେସର ସବୁ ଅର୍ଗାନରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଏମିତି କିଛି ମେକାନିଜିମ୍ ହୁଏ।